जगत का स्वामी यानी जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा जो जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा के बाद यहाँ अहमदाबाद की देश की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की एक रथ यात्रा है। 146वीं रथ यात्रा जब निकल रही है तब स्वाभाविक रीते जगन्नाथ मंदिर के साथ सरसपुर का नाम जुड़ा है। और सरसपुर का नाम क्यों? सरसपुर का नाम इसलिए कि ये मामा का घर है। वहां उड़ीसा पुरी की जगन्नाथ है, वहां पे मौसी का घर, और यहाँ अहमदाबाद गुजरात में मामा का घर। और मामा के घर जब यहाँ पे जगन्नाथ सरसपुर में आती है तब यहाँ पे जो यहाँ के जो स्वामी जो महंत है जिनको एक लक्ष्मण दास जी, जिनको यहाँ पे कुछ लोग मामा के रूप में भी जाने जाते हैं, वो मामा के रूप में भी क्यों जाने जाते हैं और यहाँ का जो मंदिर है वो मंदिर की क्या विशेषता है, और मुख्य रूप से जब मामा के घर तक जगन्नाथ की रथ यात्रा आती है किस प्रकार का इस बार के आयोजन है, किस प्रकार का स्वागत होगा। और जगन्नाथ लक्ष्मण दास जी महाराज जी के लिए थोड़ा बताना ये चाहेंगे कि लक्ष्मण दास जी की पहचान वो है कि जब यहाँ पे कोरोना के दरमियान जब यहाँ पे सरकार और यहाँ की जो उस टाइम की जो परिस्थिति थी तब रथ यात्रा निकालनी चाहिए नहीं निकालनी चाहिए, भक्तों की सुविधा और आरोग्य के ध्यान में रख के सरकार भी असमंजस में थी। लेकिन लक्ष्मण दास जी महाराज की एक उनका एक सुझाव था कि जब यहाँ पे आजादी का अमृत महोत्सव की भी मनाया जा रहा है और 150वीं रथ यात्रा भी है तब रथ यात्रा खंडित न हो, और सरकार ने वो एक ध्यान रखकर एक रस्म निभाई थी और रथ यात्रा निकली थी। और इस बार लक्ष्मण दास जी से हम बातचीत करते हैं। सर आपका खूब खूब स्वागत है। सर 146वीं रथ यात्रा है, किस प्रकार का आयोजन है सरसपुर मंदिर की ओर से? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे गुजरात और भारत देश को रथ यात्रा की शुभेच्छा शुभकामना देता हूं। और 146वीं ये रथ यात्रा है और सरसपुर संपूर्ण सरसपुर भक्तिमय रस में डूबा हुआ है। और ये जो स्थान है भला भगत की जगह है, रणछोड़राय जी मंदिर कहा जाता है, नानी वासन शेरी। आप अभी भी गांव में पूछेंगे तो राम जी की इच्छा से सब यही बताएंगे कि मोसाड़ जो है असली यही है, भगवान के मामा का जो घर है वो असली यही है। और इसके पीछे की एक कथा जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा सुना जाता है और अक्सर लोग कहते हैं कि नरसिंहदास जी महाराज थे तो उस समय में ये अहमदाबाद धमालिया शहर के नाम से जाना जाता था और रथ यात्रा की रूट कोई नक्की नहीं थी कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी। जहीं धमाल हो जाता था रथ रुक जाता था और वहीं से फिर पुलिस वाले प्रशासन वाले सब रथ को वापस लेके जाते थे। अंतिम में कालोपुर तक आना रथ शुरू हुआ। उसके बाद गुरुजी ने नरसिंहदास जी महाराज जी से प्रार्थना किया कि जिस तरह से जगन्नाथपुरी ओडिशा में भगवान मामा के घर और मौसी के घर जाते हैं, मोसाड़ की स्थापना है वहाँ, तो उसी प्रकार से अहमदाबाद में भी मोसाड़ की स्थापना हो। ये कितने साल पहले की बात है जो आपने बताया कि ये थोड़ा साल बताइए? ये 125 वर्ष के आसपास में हुआ होगा कि जो मामा के घर तक मोसाड़ जगन्नाथ की जो एक पुरी में जो मासी का घर है तो मामा का घर होना चाहिए, यहाँ भी हो। तो नरसिंहदास जी महाराज कहे कि कहाँ हो, तो बोले सरसपुर में हो। आपनो पूरो परिचय आपो ने 146 में रथ यात्रा छे तो आ સરસપુરના જે મંદિરને લઈને કઈ રીતની તૈયારી છે? આ 146મી રથયાત્રા જે પૌરાણિક રથયાત્રા આજે વિશ્વભરમાં બીજા નંબરની રથયાત્રા આજે આપણે અમદાવાદની રથયાત્રા કહેવાય છે। એની અંદર આ વર્ષે અહીંયા આગળ જ્યારે ભગવાન જગન્નાથજી બેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બલરામજી મોસાળની અંદર આપણા રણછોડરાયજી મંદિર જેવા સરસપુર ગામની અંદર અહીંયા બિરાજમાન છે ત્યારે જ્યારે આપણા ઘરે પણ આપણા ભાણેજો આવે ત્યારે એમનું જે આગતા સ્વાગતાને એમનું કોઈ પણ રમતગમતની અંદર કોઈ પણ એમને લાલ લડાવવાની અંદર આપણને કોઈ કચાશ ન રહે એનું પૂરતું ધ્યાન રાખતા છે। એ જ રીતે આ તો જગતનો નાચ છે, એને લાલ લડાવવામાં કોઈ કચાશ ન રહે એમાં સરસપુર ગામવાસીઓ અમે એ રીતને પૂરો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। હવે ભગવાનને લાલ લડાવવાની અંદર તો દરેક પ્રકારનો પ્રયત્ન કરે, એમાં અલગ અલગ ભજન મંડળીઓ પણ આજે અમદાવાદની અંદરથી દરેક ભજન મંડળી અહીંયા આગળ સરસપુર મોસાળની અંદર એમને લાલ લડાવવા આવે છે તથા મનોરથનું પણ અહીંયા મંદિર દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે। એમાં કેરીનો મનોરથ છે, મિક્સ ફ્રૂટનો મનોરથ છે અને મગસનો મનોરથ છે, ડ્રાયફ્રૂટનો મનોરથ છે એ ધરાવવામાં આવે છે અને રોજ અલગ અલગ રાજભોગ પણ ભગવાનને ધરાવવામાં આવે છે। अच्छा आज जे रीते लक्ष्मीनारायण एक हवन पूजा यज्ञ जे चालू करो आ वखते फर्स्ट टाइम आ कॉन्सेप्ट चालू કરવામાં આવ્યો છે એના પાછળનું કારણ શું છે?
એટલે આટલા વર્ષોથી આપણે જ્યારે રથયાત્રાના પર્વ નિમિત્તે જ્યારે મોસાળની અંદર ભાણેજો આવે છે ત્યારે આટલા વર્ષોથી કોઈ યજ્ઞ કે એનું કોઈ આયોજન થયું નહોતું. ત્યારે સરસપુર ગામવાસીઓના એવી ઈચ્છા હતી કે આજે ભગવાન અહીંયા આગળ બિરાજમાન છે ત્યારે એમને કંઈક લાલ લડા માટે કંઈક નવું આયોજન કરીએ. એ રીતે અમે સરસપુર વાસીઓ ભેગા થઈને આ આયોજનનું એક મહાલક્ષ્મી નારાયણ યજ્ઞનું આયોજન કરેલ છે. આજે એ સાંજે જમણવાર પણ આજે સરસપુર ગામનો જમણવાર પણ રાખવામાં આવ્યો છે. આ વખતે કેટલા લોકોનો અહીંયા વ્યવસ્થા અને કેટલી ટોળોમાં તૈયારી કરવામાં આવશે આ વર્ષે રથીઓ માટે? રથયાત્રાના જે અષાઢ સુદ બીજના દિવસે જ્યારે રથ ઉપર સવાર થઈને ભગવાન જગન્નાથજી, બેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બલરામજી જ્યારે રથ ઉપર સવાર થઈને જગન્નાથ મંદિરથી અહીંયા મોસાળમાં આવે છે ત્યારે સરસપુરની દરેક શેરીઓ એક ભોજનશાળા બની જાય છે. જેમ કે અત્યારે સરસપુરની અંદર 15 થી 16 શેરીઓ જે ભોજનશાળામાં ફેરવાઈ જાય છે અને ત્યાં રહેતા આજે બહાર રહેતા પણ ત્યાંના લોકલ નિવાસી હોય છે એ પણ અહીંયા સેવા અર્થે અહીંયા આવી જાય છે અને અહીંયા આવતા દરેક હરિભક્તો કોઈ ભૂખ્યું ન રહે, કોઈ તરસ્યું ન રહે એનું પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે છે. અચ્છા, એક જે મોટી વાસણસેડી, નાની વાસણસેડી, જ્યાં ભગા ભગતનું જે રણછોડજીનું મંદિર છે, જે નરસિંહદાસની શરૂઆતની જે શરોયાત્રાથી શરૂઆત ત્યાંથી થઈ હતી, પછી મામાનું ઘરે કરાતું, આ બંને ઘર મામાનું ઘર કહેવડાય છે. કઈ રીતે જોવું છે કે લક્ષ્મણદાસજીએ કીધું કે મામાનું ઘર પહેલા આ હતું? આમાં જ્યારે વાસુદેવજી મહારાજજી જ્યારે ત્યાં આગળ હતા આપણે વાસણશેરીની અંદર અને અહીંયાના જે બાલકદાસજી મહારાજજી હતા એ બધા ગુરુભાઈઓ અને નરસિંહદાસજી મહારાજજી હતા એ પણ ગુરુભાઈઓ જ હતા. મોસાળાની અંદર એવું હતું કે જ્યારે અહીંયા આગળ રથયાત્રા આવી હતી ત્યારે વિસામો અહીંયા આગળ સરસપુરમાં લેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ આ મંદિરથી મોસાળાની પ્રથા આ રણછોડજી મંદિરથી શરૂ થઈ હતી. મોસાળાના એટલે જે મામાના ઘરે આવે છે ગરમીની છુટ્ટી મનાવવાનો હિસાબ. કેમ કે હમણાં